இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஹலோ. நீங்க எல்லாரும் பை காட்ஸ் கிரேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறோம். ஸோ இன்னைக்கு எங்க கூட ஒரு பியூட்டிஃபுல் அண்ட் காட் ஃபியரிங்கான கப்புள் ஜாயின் பண்ண போறாங்க. ஸோ அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா அது மியூசிஷியன்ஸ், வர்ஷிப் லீடர்ஸ், சர்வன்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னன்னா they are newly married. So without any further delay, let's welcome Mr. and Mrs. Benny Joseph Viswasam. Hello. Hi Benny. Hi Shirley. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர், நல்லா இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். Thank you. By God's grace சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. Okay. Thank you for the wonderful introduction. Thank you. So Benny and Shirley, so how much life has changed after marriage? இந்த question ரெண்டு பேருக்கும் தான். So கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாமா? Definitely a huge change. 3 weeks it's been. On Monday we celebrated 3 weeks. So life has been great. Now another change தான். After being married, getting to know each other and all that. And ministry இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். Doing that together also is a wonderful experience. So yeah, nothing to complain. Life is good. Yeah, the same thing. Life has changed a lot and changed in a very good way. I've found a friend for life and a really, really good partner, and I've been very happy ever since we have got married. Oh, nice to know from you, hear from you guys. Okay, so how did you find each other? எப்படி நீங்க ரெண்டு பேரும் அறிமுகம் ஆகிக்கிட்டீங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கலாமா? For sure. Anyway. So we were introduced by our family. So எங்க families தான் ஒருத்தர் introduce பண்ணாங்க. So this happened last November 2020. November endல இது நடந்தது. So families first பேசிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிச்சுவேஷன். அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட சொன்னாங்க. ஸோ நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பேசுகிறோம், அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலிஸ்லாம் அஃபிஷியலாக பேசலாம்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அதனால அது அவங்களோட நம்பர் வாங்கிட்டு அப்புறம் டெக்ஸ்ட் பண்ண அப்புறம் then we called, then we prayed and then this thing started. Yes. வேற ஏதாவது விட்டுட்டாரா? நீங்க அங்க இருந்து தொடர்ந்து சொல்லணுமா? Okay, our families knew each other for like years together from our grandparents' time itself. So, but personally, ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஒன்றும் மீட் எல்லாம் பண்ணல. இந்த விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆனது பிறகுதான் we met each other and we spoke. The families have connection for a long time. Okay, so family-யா, so it's arranged come love மாதிரி தான்ல? Yeah, well, you can say that. இல்ல. So it's arranged come love marriage, right? Yes. Okay, that's nice to know. Okay, so Benny, எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க பாஸ்டர் விஸ்வாசம் அவருடைய சன் அப்படின்ட்டு. So can you tell us something about your ministry and especially your music ministry? ஏன்னா எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க worship lead பண்றீங்க, கீபோர்ட் வாசிப்பீங்க, you are a multi instrumental player too. So அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா? Sure. So yeah, this is definitely a huge part of my testimony. So என்னோட சாட்சியோட ஒரு பெரிய பகுதி இது. ஸோ என்னோட தாத்தா பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் அவங்க வந்து எங்க சர்ச்சை he founded this church in 1969. So 69ல அவங்க அப்போஸ்தலிக் கிறிஸ்டியன் அசெம்பிளி இங்க பல்லாவரம் மினிஸ்ட்ரிஸ் இங்க அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. So couple of years ago 50 years நாங்க செலிப்ரேட் பண்ணோம் our church. So the grandfather he started the church. தாத்தா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. 97ல he passed away. So 97ல இருந்து அப்பா பாஸ்டர் விஸ்வாசம் அவங்க he's taken over. So he's been the head pastor. So அவங்க இப்போ வரைக்கும் he's been leading. So நானு my ministry at church started very young, being born into the pastor's family. Pastor's family இருக்கனால at a very young age I was involved in ministry and stuff with the church. So நீங்க சொன்னது மாதிரி I started playing keyboard when I was 5 years old. So 5 வயசு இருக்கும்போது அப்பா கத்து கொடுத்தாங்க எனக்கு கீபோர்ட். ஹalleluya ஹalleluya அந்த பாட்டு கீபோர்ட்ல ஒரு வரல வாசிக்கிறதுக்கு கத்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் few years மட்டும், first few years நான்
லெசன்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். I went to for keyboard class அந்த மாதிரி கீபோர்ட் கிளாஸ் போகும்போது நீங்க டெய்லி அழுவீங்களாமே, உங்க பாட்டி தான் உங்களை காப்பாத்துவாங்களாமே. கீபோர்ட் கிளாஸ் டெய்லி அழுவ மாட்டேன், எப்பப்பெல்லாம் போறேன் அப்ப அழுவேன். ஸோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அழுவேன். அதனால ஆமா. ஸோ அதுல பெரிய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி இருக்கு. மண்டே, டியூஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, ஸோ இந்த 4 நாள் எனக்கு கீபோர்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சு. ரெண்டு மாசத்துல வாரத்துல 2 நாள் போயிட்டு இருந்தேன் நானு. அப்பயே 6 வயசு இருக்கும் போதே. ஸோ என்னோட ஃபேவரட் டே வந்து வெட்னஸ்டே தான். ஏன்னா அன்னைக்கு தான் கீபோர்ட் கிளாஸ் கிடையாது. ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து வீட்டுல விளையாடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, எங்கேயும் வெளியே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த அடுத்த 4 நாள் வந்து கீபோர்ட் கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கணும். அதுல ஆமா நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். சில நேரம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பொறுப்பா கீபோர்ட் கிளாஸ் போகலாம் தோணாது. ஸோ அப்போ நிறைய டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் நானு. வயிறு வலி நம்ம யூஸ்வலா பண்றது தானே. 6-7 இயர்ஸ் இருக்கும்போது தலை வலிக்குது, வயிறு வலிக்குது, கால் வலிக்குது. அது வந்து ஒரு வாட்டி அது ஒர்க் அவுட் ஆகும், தொடர்ந்து 4 வாட்டி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுல அது. ஸோ அதனால வீட்டுல ஃபோர்ஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அப்படி எனக்கு அன்னைக்கு கண்டிப்பா போக வேணாம் அப்படின்னு நான் முடிவு எடுத்துட்டேன்னா பாட்டி தான். ஸோ அவங்கதான் அந்த லாஸ்ட் ரிசார்ட். என்னோட டெஃபினட்டா இன்னைக்கு போக கூடாது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டேன்னா பாட்டி அழுதுனே பாட்டி ரூம் போயிடுவேன் நானு. அங்க போயிட்டா அவங்களும் அழுதுருவாங்க நான் அழுறத பார்த்து. அவங்க அழுறத பார்த்தா அப்பாக்கு இதுக்கப்புறம் பாருங்க எப்படிலாம் பாட்டி கரெக்ட் பண்ணிருக்காரு. ஆமா. சோ அவங்க அழுது பார்த்தா அப்பாவுக்கும் திருப்பி என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு பிடிக்காது. அதனால அப்பா அழ மாட்டாங்க, நீங்க அதை நினைச்சு. நாங்க 2 பேரும் அழுது பார்த்து அவங்க கொஞ்சம் மனதுருகி எனக்கு அன்னைக்கு லீவ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்படிதான் என்னோட கீபோர்ட் கிளாஸ் ஹிஸ்டரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ ஃப்ரம் 6 years to 10 வரைக்கும் நான் அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் டீச்சிங் மை செல்ஃப். யூடியூப் வீடியோஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துட்டு சம் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் தட். சர்ச்சில் 8-9 சர்ச்சில் நான் ரெகுலராக ப்ளே பண்ண ஆரம்பித்தேன். 11-12 அந்த மாதிரி டைமில் சர்ச்சில் பாட ஆரம்பித்தேன். தென் 13-14 ஐ ஸ்டார்டட் leading worship, and adukapra few years I started writing songs, and then so I've been in the worship ministry, and through my music and my songs I've been doing ministry for God. சர்ச்ல நீங்க கீபோர்ட் ப்ளே பண்ணுவீங்கல்ல, ஆமா. வந்து இந்த டிரான்ஸ்போஸ் பட்டன் ஒன்று இருக்கும்ல, அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வாசிப்பீங்கல்ல, அப்போ உங்க அப்பா என்ன பண்ணுவாரு? உங்களுக்கு நிறைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்குது, பரவாயில்ல. என்னோட ஸ்டோரிஸ் பத்தி. ஸோ நான் அப்பதான் சொல்லி கொடுத்தனால ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லியர் நான் மெயின் சர்வீஸ்ல வாசிக்கிறது முன்னாடி சாட்டர்டே ஈவினிங் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி சர்வீஸ்ல வாசிட்டு இருந்தேன். அப்போதான் வாசிக்கிற வெரி பிகினிங் ஸ்டேஜ் அது. அப்போ டிரான்ஸ்போஸ் எங்க அப்பா கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுதான் ரூல். ஸோ எல்லா கீழயுமே வாசிக்கணும் அப்படின்றது அவங்க பேஷனட்டா சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ சில நேரம்லாம் நம்மளுக்கு அப்பதான் கத்துக்கிறதுனால சில கீ எல்லாம் தெரியாது, பிளாக் கீஸ் எஸ்பெஷலி. இப்போ ஏ ஃபிளாட் இல்லாட்டி இ ஃபிளாட்லாம் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனால நான் டக்குன்னு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண அமுத்திடுவேன். ஒரு சர்வீஸ் என்ன ஆச்சுன்னா கரெக்டா சரி அப்பா இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி ஜாலியா வாசிட்டு இருந்தேன் நானு. அதை திடீர்னு உள்ள வந்துட்டாங்க, சர்வீஸ்க்கு வந்துட்டாங்க அவங்க. ஸோ அதனால டக்குன்னு மாத்த முடியல. அப்போ பார்த்துட்டு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு மண்டியில லைட்டா கொட்டிட்டு போனாங்க. அந்த டைம்ல ரொம்ப இமோஷனலா அழுதுட்டேன் நானு. அழுதுட்டே அப்புறம் வாசிட்டு கொஞ்ச நேரம். அவங்களுக்கு ஆராதிக்குமா எல்லாரும் அப்படியே பயங்கரமா ஆராதிக்கணும்னு நினைச்சிட்டாங்க பாக்குறவங்க. ஆனா கொட்டு வாங்கிட்டு அழுதுட்டு எனக்கும் அப்பாவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த டைம்ல. பரவாயில்ல, இந்த 7 வயசு பையன் எவ்வளவு அழுது ஆராதிக்கிறான்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ. சோ 6-7 அந்த டைம்ல தான் இருக்கும். 7-8 வரைக்கும் நினைக்கிறேன். ஆமா. சோ அப்பத்தேந்து முடிஞ்சிருச்சு டிரான்ஸ்போஸ் கதை. சோ இன்னைக்கு பை தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் யூஸ் பண்றது இல்ல. பண்றது தப்புன்னு நான் சொல்லல. ஐ வாண்ட் டு புட் தட் டிஸ்க்ளைமர் அவுட் டு. பண்ணாம இருந்தா இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் யூ. பண்ணிட்டு நல்லா வாசிச்சீங்கன்னா glory to God. So that's my opinion. Excellent. Yeah. So as you said, like எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கூட, நீங்க பாஸ்டர் ஃபேமிலியில வளர்ந்து சர்ச் அப்படின்னு தான் மோஸ்டா உங்க லைஃபே அங்கதான் இருந்திருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இஸ் தேர் எனி இன்சிடென்ட் தட் brought you close to God? அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சிடென்ட் இருக்கா? Definitely. There are quite a few defining moments in my life. ஆனா யங் ஏஜ்ல எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் எதுனா, again this goes back to party. So
ஸோ பாட்டி ஒரு வாட்டி எனக்கு இது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஸோ அகெயின் நான் ஒரு 10-12 அந்த டைம்ல இருக்கும்போது சர்ச்சில் 3 or 4 days a week நான் வாசிப்பேன் சர்ச்லையும். ஆஃப்டர் கீபோர்ட் கிளாஸ் போகிறது இல்லாமல் ஸோ அடிக்கடி வாசிக்கிறதுனால ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, நான் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி பாட்டிகிட்ட சொல்றது, இந்த மாதிரி வெளியே போய் விளையாட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, நான் அடிக்கடி வாசிக்க வேண்டியதா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்போ பாட்டி ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணாங்க என் கூட. ஸோ அவங்க பார்த்த ஒரு விஷன் என்னன்னா, ஸோ சண்டே சர்வீஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, யூஸ்வலா வழக்கம் போல் நடக்கிற வர்ஷிப் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ்ல அவங்களோட ஆவிக்குரிய கண்கள் அவங்க பார்த்த ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க எனக்கு. என்னன்னா, பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படியே பிதா இறங்கி வர்றது, அவருடைய பிரசனம் இறங்கி வர்றது அவங்க பாக்குறாங்க. ஸோ அந்த சர்வீஸ் நடக்குது, ரொம்ப ஒரு பிரைட்டான லைட் இறங்கி வர்றது அவங்க பார்த்தாங்க. அது எங்க டைரக்டா வருதுன்னா, நான் சின்ன பையனா வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ என்கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துதான் அந்த லைட். ஸோ அந்த காட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட வந்து என்னை பார்த்து, நான் வாசிக்கிறதுல அதுல அவங்க அந்த பிரசன்ஸ் அவங்க பார்த்து அதுல சந்தோஷப்பட்டு தேவன் அதை பார்த்து மகிழ்ந்து அங்கிருந்து கிளம்பி போய் அப்புறம் மக்களோட அவங்கள ஆசீர்வதிச்சு அவங்களோட தேவைகளை சந்திக்கிறது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ், அந்த மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு விஷன் அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது என்னோட அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த வயசுல கம்ப்ளீட்டா எனக்கு புரியல. பட் ஸ்டில் இட் கேவ் மீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி. சரி, இது வந்து ஒரு கம்பல்ஷன் கிடையாது, ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ திஸ், ஐ கெட் டு டூ திஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் இந்த மைண்ட் செட் எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ அதுல இருந்து நான் ஐ சா எவ்ரிதிங் ஆஸ் நாட் ஏதோ ஒரு கம்பல்ஷனால பண்ணணும் இல்லை, இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஐ கெட் டு டூ திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு மைண்ட் செட்ல, வேற ஒரு இன்டென்ஷன்ல இந்த மினிஸ்ட்ரி நான் கண்டினியூ பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை டிஃபைனிங் மூமெண்ட்ஸ். அண்ட் த்ரூ அவுட் மை காலேஜ் டைம், பைபிள் காலேஜ் படிக்கும்போது there have been quite a few times where God spoke to me in confirming and affirming the calling that I have. So நான் பண்ற காரியங்கள், என்னோட மினிஸ்ட்ரி, அது எல்லாமே. So I've had few moments, but in a very என்னோட யங் லைஃப்ல நடந்த one of my defining moments தான் இது. Amazing on testimony. Thank you for sharing it, Benny. So நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து like you both are serving God together, right? ஸோ இது வந்து கோவிட் டைம்ல இருக்கோம் நம்ம. ஸோ as you are aware, இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு பீரியட் நம்ம எல்லாருக்குமே. ஸோ அக்கார்டிங் டு யூ, how someone can continue doing God's work? டெஃபினட்டா நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஷுவர்லி டிஃப்ரெண்ட் டைம். நான் பார்த்தது என்னன்னா, ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இந்த கொரோனா. ஷர்லி சொன்னீங்களா? கரெக்டா? I know, she smiled and even it was Shirley தான். என்னோட பேச்சுல எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கிறாங்க, என்ன பண்றது? டச் பண்ணுங்க. ஷுவராவே நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி it's a tough time. So என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து I was living in 2 different countries during this lockdown period. ஸோ இது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஐ வாஸ் ஸ்டில் இன் காலேஜ். ஸோ மார்ச்ல நான் யூஎஸ்ல தான் இருந்தேன். அண்ட் தென் அக்டோபர் டைம், நவம்பர்ல நான் இங்கே வந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு see how these 2 countries had faced lockdown in especially the church world. So one of the things that I saw was என்னன்னா, இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே or all around the world, the church had to get creative. ஸோ சபை வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவா நம்ம ஆக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள தள்ளப்பட்டோம். நிறைய பேர் வந்து சோஷியல் மீடியா, ஃபேஸ்புக் அதுக்கெல்லாம் அகேன்ஸ்டா இருந்தாங்க, பாஸ்டர்ஸ்லாம். பட் அவங்களாம் மாறி சர்ச்சே அது வழியா போக வேண்டியதா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் இந்த லாக்டவுன் டைம்ல மினிஸ்ட்ரேஷன், எஸ்பெஷலி மினிஸ்ட்ரியில வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்தது. அதை அடாப்ட் பண்ற ஸ்ட்ரென்த் ஐ திங்க் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டெஃபினெட்லி ஹேஸ் டு கிராண்ட் ஃபார் all the churches and ministries that are going through. And to answer your question, definitely there are a lot more opportunities, I feel like. இப்போ இருக்குது சர்ச் எல்லாருமே இப்போ ஆன்லைனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா, there were some titles, maybe சர்ச்சஸ்ல இவங்க தான் இப்படி மினிஸ்டர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு there might be limitations. இப்போ with the physical structure taken away, there are more ways நம்ம to connect with people. நம்மளுடைய காலிங் என்னவா இருந்தாலும் சரி, போடியம்ல ப்ரீச் பண்றது மட்டும் மினிஸ்ட்ரி இல்ல. God works in every way. நம்ம பார்க்குறது there are 5 callings as Paul says. So இதுல எல்லா விஷயத்துலையுமே however you are involved in ministry, there is definitely still an opportunity.
So if there is anyone watching this, I want to encourage you. உங்களோட சர்ச் எதுவோ ப்ளீஸ் கனெக்ட் வித் யுவர் பாஸ்டர். இந்த டைம்லயும் நான் அப்படி how can I be beneficial to the ministry நீங்க கேட்கும்போது I'm pretty sure there are still ways that you can do ministry. So one thing that I'm reminded of is from the beginning, Old Testament, New Testament, அந்த வித்தியாசம் இல்லாம from the beginning God always sees the heart. ஸோ தேவன் இருதயத்தை பார்க்குறவர், முகத்தை பார்க்குறவர் கிடையாது. நம்முடைய செயலும் அப்போ என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தா இப்போ என்ன செய்யறோன்றது கம்பேரிசன் கிடையாது. தேவன் ஸ்டில் அவருக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யணுன்ற அந்த வாஞ்சை, அந்த தாகம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது தேவன் உண்மையாவே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். God will still bring opportunities when we have that passion and that hunger to serve God. So there are definitely still opportunities, and I think we கொஞ்சம் வித்தியாசமா நம்ம பார்க்கும்போது, and the most important thing is joining along with the leadership that is in your church. பண்ணும்போது you see where the needs are. So தேவை எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது. அந்த இடத்துல தேவன் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளும் போது இந்த சூழ்நிலையும் நம்ம இன்னும் அதிகமா ஊழியம் செய்யலாம் நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். கண்டிப்பா பிரயோஜனமா இருக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு. பெனி அண்ட் ஷர்லி, அடுத்த கொஸ்டின் போறதுக்கு முன்னாடி we have a surprise person who will be joining us now. சரியா? அவங்கள மீட் பண்ணலாமா? Sure. Let's go. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி you have to close your eyes or you can turn around and sit. இல்லனா நீங்க ரெண்டு பேர் face to face அப்படி பார்த்துட்டே உட்காருங்க. All right. Okay, here you go, Benny and Shirley. பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க. திரும்புங்க. Hey, how are you doing? எப்படி இருக்கடா? செம்மையா இருக்கேன்டா. Shirley எப்படி இருக்கீங்க? Hi Sister Sharon. Hi, thank you Joel. Joel யாருன்னா பென்னியோட cousin brother. So he is from Singapore. Thank you Joel for joining us in Interactions. Thank you so much for having me, Sister Sharon, and inviting me. Pleasure having you. WhatsAppல கால் பண்ணா எடுக்கல, ஆனா இப்போ வந்திருக்கா Zoomல தெரியல பாருங்க. Definitely a huge surprise. Good to see you, Joe. It's a pleasure, Benny. ஜோயல் அவரோட வெட்டிங்க்கு நீங்க வரலன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிருக்காரு. என்ன ஆச்சு? கூட அழுது முடியல. எப்படி அழுதாம பாருங்க. Okay, first of all I would like to register this officially. Like there's like no words that to describe how sad I was, like that I couldn't make it for the wedding. And kandipa, like of course I couldn't make it because due to the existing border restrictions. எப்படியாவது கடைசி நேரத்துல ஏதாவது ரூல் மாதிரி எப்படியாவது வந்துடலாம்னு பார்த்தேன், ஆனால் really couldn't make it. So forever scarred ன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி தான். Yeah. And one more thing, like எங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு ராஜன் அண்ணான்னு ஒருத்தர், பெனி தெரியும். நானும் அவரும் எப்பவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவது உண்டு இந்த மாதிரி. லைக் இது வந்து ஒரு 4-5 வருஷம் முன்னாடியிலேருந்தே டிஸ்கஷன் வரும். ஸோ பெனி கல்யாணம்னா எப்படி, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவ்வளோ பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தோம். எல்லாம் போச்சு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இந்தியாக்கு எப்போ வரீங்களோ அப்போ வந்துட்டு அப்படியே திருப்பியும் ஒரு நல்ல பார்ட்டி, கெட் டுகெதர் பார்ட்டி பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பா அது கண்டிப்பா நடக்கும், சொல்லவே வேண்டாம். ஜோயல் பத்தி உங்களுக்கு இது தெரியுமான்னு தெரியாது. ஜோயல் இருக்கிற இடத்துல எப்பவுமே பார்ட்டி தான். ஓ அப்படியே? ஜோயல் இஸ் a huge foodie, சோ அதனால அந்த மாதிரி விஷயத்துல பார்ட்டி நடக்கும். Now outdated. Yeah. Good. Okay, so ஜோயல் நீங்களும் பெனியும் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னாவே வளர்ந்துருப்பீங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணி அதுல மாட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, மாட்டி இருக்கோமா, நிறைய விஷயம் பண்ணிருக்கோம், ஆனா மோஸ்ட்லி மாட்ட மாட்டோம். மாட்டி இருக்கோம்னு சொல்றதுல ஓகே எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. நானும் பெனியும் சென்னையில மான்ஃபோர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் அந்த ஸ்கூல்ல தான் படிச்சோம். ஸோ அங்க என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்க கீபோர்டு வாசிப்போம், 2 பேரும் வாசிப்போம். ஸோ அது ஓகே, ஒரு இந்த மாற்றுறது கருத்து முன்னாடியே ஒரு ஃபனியான இது சொல்லிடுறேன். அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு கீபோர்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கீபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் வந்து நான் வாசிப்பேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து பெனி வாசிப்பான். இது இப்போ வரைக்கும் இருப்பீங்க போலயே. வேற கீபோர்டு இல்ல. சோ 2 பேரும் வாசிப்போம். சோ இதுதான் நாங்க வந்து ஒரே சொல்யூஷன் இதுதான். அதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஜோ ரைட்.
அதேதான். சோ அது இப்போ வரைக்கும் சொல்லி சிரிக்கிற நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, சோ ஐ ஜஸ்ட் கண்டினியூ லைக் அது அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த வருஷம் வருஷம் அந்த ஆனுவல் டே நடக்கும் ஸ்கூல்ல. சோ அது எவ்ரி இயர் அது இன் சம் வே தி அதர் ஆனுவல் டே முடிஞ்ச அடுத்த நாள் பார்த்தோம்னா கீபோர்டு அடாப்டர் தொலைஞ்சு போயிடும். சோ அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2000 rupees இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அடுத்த ஆனுவல் டே முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் டே வந்து அது பிரின்சிபலுக்கு பதில் சொல்றது 2 பேரும் அதுதான் எப்படி அடாப்டர் தொலைஞ்சது அப்படின்னு. இது எப்பவுமே வந்து மாட்டுவோம். இது எனக்கு டக்குன்னு ஒரு ஞாபகம் வர ஒரு விஷயம் அது. நிறைய இருக்கு, ஆனா இப்போ டக்குன்னு ஞாபகம் அவர் எப்பவுமே எல்லா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்களை ஃபர்ஸ்ட் பாராட்டுவாரு, அப்புறம் திட்டுறதுக்கு அவரே ரெடி ஆயிடுவாரு. ஏன்னா இது வருஷம் வருஷம் நாங்க பண்றது. ஆமா, அதனால ரொம்ப நல்லா வாசித்தீங்க. 2000 ஆனுவல் டே ட்ரெடிஷன் இது. நிறைய செலவு வச்சிருப்பீங்க போல ஸ்கூலுக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஜோயல் used to be the school pupil leader, SPL அவர்தான். ஓ, அவ்வளவு பொறுப்புள்ள பொசிஷன்ல இருந்துமே இந்த வேலை காட்டுறது. அது 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஸ்கூல் பீப்புள். அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? லீடர்ஷிப்ல இருந்தாரு. ஸ்கில்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கு 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல. அப்ப இப்ப எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க பென்னி. ஆமென். ஹalleluya. ஓகே. ஜோயல், பென்னி சொல்லுங்க. நான் சொல்லிடுறேன் என்னோட நாங்க இது பண்ணி மாட்டின ஸ்டோரி. சொல்லுங்க. சோ இது டெக்னிக்கலா மாட்டணும், ஆனா மாட்டல. அந்த மாதிரி இன் பிட்வீன்ல இருக்க ஸ்டோரி. சோ நான் சொன்னல ஒரு எங்க பாட்டி ரூமுக்கு நான் ஓடுவேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு இது வேணும்னா, சோ அங்கதான் எங்களோட மெயின் ஏடிஎம் இருந்துச்சு. எங்களோட ஏடிஎம்மே எங்க பாட்டி ரூம் தான். சோ தலையணைக்கு கீழே இருக்கும். ஜோ தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா இந்த ட்ரிக். பாட்டியோட தலையணை கீழே எப்பவுமே கொஞ்சம் சில்லறை இருக்கும். சோ எங்களுக்கு கடையில ஏதாவது வாங்கணும்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா பாட்டி தூங்கும் போது எங்க ஏடிஎம் போயிட்டு தலையணை கடையில இருந்து 5 ரூபா உருட்டு நாங்க பாட்டி போயிட்டே இருக்கோம். அந்த கடைக்காரர் நாங்க எப்போ போகணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஏன்னா 1-2 வாங்க மாட்டோம், அந்த ஹோல் இதுவே வாங்கிட்டு வரோம். அது ஃபுல்லா இல்ல. ஜோ எது செஞ்சாலும் நிறைவா செய்வோம். அதனால பாதிலாம் வாங்கிட்டு வர மாட்டோம், எடுத்துட்டு வந்துரும். பட் இதுல நான் ஏன் அது இன்பிட்வீன் சொன்னோம்னா, பாட்டிக்கும் தெரியும் நாங்க எடுப்போம்ட்டு. அவங்க காசு வச்சுட்டு படுப்பாங்க. அதனால பாசமா. ஆமா, எல்லா பாட்டிங்களும் பண்றது தானே. ஆனா நாங்க வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டா எடுத்துட்டு இருப்போம். அதனால இந்த வாட்டி நாங்க எஸ்கேப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போவோம். பார்த்தா அவங்க அதே இடத்துல அதே 5 ரூபா வச்சிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டைம். So nice. Okay, so Joel, பென்னியோட ஸ்ட்ரெngth என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? Okay, பென்னியோட ஸ்ட்ரெngth. நீங்க பென்னியோட ஸ்ட்ரெngth கேட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ரைட் அவே ஞாபகம் வருது. லைக் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா his humility. That is something I should talk about. ஏன்னா லைக் நோ மேட்டர் லைக் எந்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணாலும், எந்த ஆர்டிஸ்ட் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும், இஸ் பீன் தி சேம். நான் எப்போ சின்னதுல இருந்து பார்த்திருக்கேன். இஸ் பீன் தி சேம், நோ சேஞ்சஸ் ரியலி. அண்ட் அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், there's this saying that is called like the opportunities, that you may have a lot of opportunities, but your talents also, like they can take you anywhere, but attitude is what that keeps you there. So அது பெனியை பத்தி நினைக்கும் போது எனக்கு அப்படியே தோணும், லைக் நோ மேட்டர் how talented you are and what opportunities you get, and you stay grounded and stay the same person as who you were the last time. அதே தான் எனக்கு எப்பவுமே அதுதான் ஞாபகம் வரும். So humility is something I really admire in Benny. Wow. Yeah. And also his dedication. One more thing. Surely agree பண்றாங்க நீங்க சொல்றது அப்படியே. கண்டிப்பா. Okay, சொல்லுங்க. And also this thing I would like to tell, Benny வந்து அவன் full time ministry பாத்தீங்கன்னா 18 years. அவன் 12th முடிச்சிட்டு டைரக்டா எனக்கு தெரிஞ்சு full time ministry overseas போனது எனக்கு யாரும் தெரியல. Like 18 years 12th முடிச்சிட்டு straight away he flew to US. So that's something I really admire in Benny. எப்படி அவனுக்கு அந்த தைரியம் வந்து, of course God's calling in his life. And also one more thing, when Benny in the education முடிக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா he had every opportunity and every reason to stay back in US. Like there are people who right away can apply green card for him. இருந்தாங்க, like அப்படிதான் இருந்த போதும் like he stayed true to his call and came back to India. So yeah, that's something I really admire in Benny. Yeah.
Well, you. thank you. Beautiful. Thank you for sharing it, Joel. Joel, would you like to share something to Benny right this moment? Okay, Benny. நிறைய ஷேர் பண்ணிருப்பீங்க as a cousin brother-ஆ, but இந்த மொமெண்ட்ல, இந்த தருணத்துல அவருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? Okay, Benny is always been cousin. எங்க பாக்குறவங்க கூட யாரும் cousin சொல்ல மாட்டாங்க, லைக் சொந்த பிரதர் இருந்தா சொல்லுவாங்க. லைக் we been together and I've always looked up to Benny. லைக் அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் தான் அண்ணன், ஆக்சுவலி அவன் தம்பி. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நான் தான் வந்து தம்பி மாதிரி இருக்கும், அவன் தான் அண்ணன் மாதிரி இருப்பான். So like I've always looked up to Benny, and I really can't wait for to see what God has in store for Benny in the upcoming years. Yeah, of course he will stay humble and grounded. I have no doubt in that. Yeah. So இவ்வளவு நல்ல வார்த்தை என்ன பத்தி தொடர்ந்து பேசுறது நேர்ல. Stupid இருக்கேன்டா. Yeah. Okay. So Shali பத்தி, ஷாலிக்காக what you would like to tell this Okay. moment? Surely I think இது வரைக்கும் நாங்க பேசினதே ஒரு வாட்டி தான் பேசியிருக்கோம். அதுவும் I think ஒரு 1 or 2 minutes தான் பேசியிருக்கோம். So really I can't wait to get to know Shirley and can't wait to meet you all actually. எப்போ opportunity வரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சென்னை வரதுக்கு. Yeah, so and one thing that I can assure Shirley is like she's made the best decision of her life now, and she's married such a fun guy, you know, like, and he will definitely take very very good care of her. Of course she would have no இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ஷர்லிக்கு. Yeah. Thank you. Real brother. Thank you very much, Joel. Thank you so much. நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள பத்தி நீங்க எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. Thanks a lot. Thank you for joining and making this show very special. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Sachin, for inviting me, and I appreciate what you are doing. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks da. அப்புறம் பண்றேன். Okay, take care, bye. A huge surprise. I would have never guessed. கண்டிப்பா அத கெஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேன். ஜோ ஆர்க்குன்னு சொல்லிட்டு. Thank you. Thank you so much. Thank you. அடுத்த question போறதுக்கு முன்னாடி we have a round called rapid fire round. சரியா? அதுக்கு I'll ask you a question, like நிறைய list of questions I have. Okay, I'll ask you both. நீங்க ரெண்டு பேருமே அதுக்கு பதில் சொல்லணும். One wordல. ஓகேவா? One word or like yeah. It depends. Yeah, most அப்படிதான் இருக்கும். One word மாதிரி தான் இருக்கும். போலாமா? Done. Let's go. Who is the best cook? Easy. Okay. Who has the worst handwriting? Okay. One நிமிஷம். Okay. What are you most likely to argue about? எதை பத்தி argue பண்ண பிடிக்கும்? I'm saying sorry too much. ஷாலியா? எல்லாத்தையும் சாரி சொல்லிருப்போம். அதை பத்தி ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருப்போம் நாங்க அடிக்கடி. Oh, okay. Okay. What is the name of your spouse best friend? நிறைய பேசுவாங்க வந்து எனக்கு அது ப்ராப்ளம் தான். குடியா ஓ கேஷா குடியா கேஷா. Okay. நீங்க சொல்லுங்க. Josiah. Okay. Jay. எனக்கு 3 பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சோ அவங்க ரெண்டு கரெக்ட்டா சொல்லிட்டாங்க. Okay. 3 பேர் சோ கரெக்ட் only. Okay. எந்த பிரச்சனையும் ஆயிடாதே. வேணா சொல்லிடுங்க மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரையும். இல்ல இது கரெக்ட். பக்கா. Okay. So, what is your spouse favorite color? Blue. Blue. Blue, Both of ஆமா. Okay. எங்க வெட்டிங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது. ஆமா. ஓ, I thought okay ஏதோ தீம்ல பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். Okay, உங்க ஃபேவரட் கலர். வாவ். பியூட்டிஃபுல். Excellent, excellent. Okay. What is your spouse favorite junk food? Junk food. Why noodles? Okay. Cup noodles. chicken wings. Chicken wings. Chicken wings. Okay. What is your spouse favorite candy bar?
டெய்ரி மில்க். எனக்கு டெய்ரி மில்க், ஸ்னிக்கர்ஸ். கரெக்டா? கரெக்ட். ஓகே. இல்லனா அட்ஜஸ்ட் பண்றீங்களா? ஐயோ அப்படின்ட்டு. இல்ல அப்படிதான் தெரியுதே. இல்ல இது வரைக்கும் கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க. இனிமே பார்க்கலாம். ஓகே, சரி, மார்க்ஸ் இது வரைக்கும். ஓகே, what is your spouse favorite flavor of ice cream? இவங்க சாக்லேட். Chocolate, vanilla and strawberry. வெண்ணிலா இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஒண்ணுதான் சொல்லணும். What is your spouse favorite restaurant? இங்க கிங் ஆஃப் விங்ஸ் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும். விங்ஸ் இருக்கிற இடம். He likes this buffalo wings thing. அதுவும் சேஃப். சென்னையில இன்னும் அவ்வளவா நாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. சோ அதனால எக்ஸாக்ட் ஸ்பாட் கிடையாது. நான் சென்னையிலே கேக்கல. அப்போ பக்கா கரெக்ட். எனக்கு பஃபலோ வைல்ட் விங்ஸ்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அது கரெக்ட். நான் இவங்களுக்கு இங்க சென்னையில இருக்கிற ஒரு சின்ன கடை சொன்னா தப்பு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அவங்க சமாளிக்கிறாங்க இப்போ. Okay. So what is your spouse favorite TV show? I have not seen him watching TV. I've seen him watching match only. So he loves cricket. Cricket பார்த்துட்டு. Castle. Yes. Castle. Yes. பரவாயில்ல, சூப்பர், வெரி குட். நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காரு, கரெக்டா சொல்லிட்டாருல்ல, அவருக்கும் மார்க்ஸ் கொடுத்துடலாம். What is your spouse favorite vehicle? Bullet. Yes. For him, favorite, he loves like driving this BMW kind of cars and all. Yes. But then I'm not sure which is his favorite. Full point கொடுத்துலாம் உங்களுக்கு. பாவம். சரி, அவர் சொல்லிட்டாரு. ஓகே, ஃபுல் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு. சரி. What meal is your spouse favorite? Biryani. உங்களுக்கும் பிரியாணி தான். சோ இது too easy. ஓகே, சரி, நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இவ்வளவு நாள் சந்திச்சு பேசிட்டு பழகிருக்கீங்க. இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும்னு இருந்திருக்கோம், சொல்லியிருப்பீங்க கூட. பட் இந்த ஷோல வாட் யூ வுட் லைக் டு டெல் ஹர்? ராபிட் ஃபயர் முடிஞ்சிருச்சு, ஓகேவா? சோ நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம். அதனால தான் அதை சொல்லிட்டேன். ராபிட் ஃபயர் முடிஞ்சிருச்சு. சோ வுட் யூ லைக் டு டெல் ஹர் ரைட் திஸ் மொமெண்ட்? ஷாலி கிட்ட என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? Shali, she already knows this, but I definitely believe in you, and I think she's definitely way more powerful and confident and able to do anything than she thinks. So I'm just wanting to know I'm here to support you in anything. So cute. Ninga? The same thing the other way. Like I came here being like all scared and all, and how I'm gonna do the ministry, everything. But then in these 3 weeks, he has made me understand that he's there. He's gonna be there for me in everything. He's gonna support me and help me become all that he said. Help me become bold, confident, and all. And yeah, we do ministry together, and through God, we'll do it good. That's so sweet of her. Love any? Definitely. உங்களை நம்பி வந்திருக்காங்க, நல்லா பாத்துக்கோங்க. கண்டிப்பா கண்களாம பாத்துக்கிறேன், ப்ராமிஸ். Very good. Okay. So would you like to share something to the young people who want to get into ministry? So I actually shared the same thing while in our first Sunday, like after marriage, the first Sunday we were at church.
this has been my testimony that last year, by the end of the year, somewhere around September, October, I finished my exams and I was really confused on what I am gonna do next. And I was back at my home with my parents, and I wanted to apply for like my higher studies and all, but then God leaded me to do much in the ministry. My parents are also ministering over there in the Himalayas, so I started helping in the church and helping my parents in the ministry, and somehow God was preparing me for this day, for when I was supposed to get married and come for a bigger ministry. So I would like to tell all the young people that in such situations where you are confused, where you don't know what life has for you, what God has planned for you, you just have to depend on God. And when you do so, God has His own ways, His best ways, and in His time, He will do the best for you. So, this would be my advice that in His time, He makes all things beautiful, and we just have to depend on Him and rely on Him, and He do the best for us. கண்டிப்பா வெரி ட்ரூ. So what is சொல்லுங்க சொல்லுங்க Go. இல்ல சொல்லுங்க, you were about to say something. Oh yeah, so I also wanted to share something for everyone. One thing that helped me in ministry seri, life seri, this one pastor said this in a pastor's conference. What is the secret behind your ministry's growth? What is the secret behind you being so successful in ministry? Two simple things. I listen and I obey. So I listen to the word of God and I obey it blindly. So listening comes from definitely knowing God, which also comes from prayer and reading of the word. So spending time with God, you get to know Him. So when you get to know Him, you can trust Him. And when you trust Him, you can listen from Him. So அந்த தேவனை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது தான் அவர்கிட்ட நம்ம சில காரியங்களை கேட்க முடியும். So when we hear and listen, அதிலிருந்து நம்ம கீழ்ப்படியும் பொழுது definitely our life is also a success. Success not just being in numbers, but success in fulfilling the will of God. So தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கை எதுவோ அதை நிறைவேற்றுறது தான் நம்முடைய வெற்றி, நம்முடைய சக்சஸா இருக்கு. So I am praying that anyone that is watching, that you would take these two things to heart, that you would listen to the word of God and also obey it in trusting that He is able to do everything and He's able to finish whatever He started. Amen. Thank you. Sure. Yeah. So what is your vision as a couple? So definitely last few weeks we've been talking about this and in seeing we know the broad calling that we have. So we've had time to think about it. So as a couple together, we are praying about what God has in store for us. தேவன் எங்களுக்காக வைத்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போ ப்ரேயர் பண்ணி அதை தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். One thing that we know for sure is leading young people. ஸோ இன்னும் நிறைய வாலிபர்களை தேவனுக்கு நிறைய நடத்துறது எங்களோட அழைப்பா இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு காரியத்தை நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டுகெதர் சர்ச் மினிஸ்ட்ரி இஸ் டெஃபினெட்லி போத் ஆஃப் அவர் காலிங். ஸோ இப்போ as of right now, the specifics that we know is that church ministry நாங்கள் இருக்க போறோம். And we're leading young people. We're also building up youth and worship teams as well. So leadership teams, how to build worship teams, and then teaching what the heart of worship is, which is beyond just singing songs and playing music, and also leading the young people in our church and also in the areas that we are ministering in. So avangala தேவனுக்கு நான் நடத்துறது, to equip them to make decisions to live a God-fearing life. So this has been the center of our calling, and that's what the specifics of our calling looks like right now. So down the road, I don't know what God has in store for us. So the what we've shared, what we both feel is God's call for our lives is this right now. Excellent. Yeah, we pray that it will happen in its right time. Sure. Thank you. Okay. ஸோ இவ்வளோ நாள் கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆண்டவர் ரொம்ப அழகாக வழிநடத்தி இன்னைக்கு உங்க ரெண்டு பேரும் இணைச்சு இந்த செகண்ட்ல நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ would you like to thank anybody this moment?
For me, I would definitely want to thank my parents and even my in-laws for they started it all. Like both the families are like they are all pastors, so definitely it was started by God. Like they would have prayed about it and everything. So I'm very thankful to them that they actually made it happen, and I uh, got to meet the special person. நானு definitely want to thank my parents and my family for sure. In this mainly and also in other things. So என்ன எப்பவுமே அவங்க என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. They've supported me. அது மட்டும் இல்ல my best friends as well. So இந்தியாலையும் they know who they are. And USலயும் இருக்கிறாங்க. So they've said the hard things straight to my face. So நான் சில காரியத்தை பண்ணும்போது இது பண்ணாத, இது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லை, it is not God's will. இது பண்ணும்போது எனக்கு பயமா இருந்தாலும் do it boldly, we are here for you, praying for you அப்படின்னு சொன்ன friends எல்லாம் இருக்காங்க. So I want to thank them because they've been definitely voices that affirmed God's voice in my life. So அவர் என்னோட பேசுற தேவனா இருக்கு. So அதனால I always hear God's voice, but I don't always know for sure because we have some doubts there. So in the many godly people in our lives, the godly friends that I've had, they've always affirmed what God has spoken in my life. So I want to thank them. Oh, that's so nice of you both. கண்டிப்பா உங்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டா அதை பார்த்துப்பாங்க, கண்டிப்பா சந்தோஷப்படுவாங்க. And one last question to you, okay? To you both. Would you like to share something to the Interactions team and the viewers of Interactions? Sure. Definitely a wonderful program. First of all, it's a huge honor for us, as I already said, to be a part of this. Thank you for inviting us. And definitely, I think it's a wonderful thing that you're doing right now. இதுல இருக்கிற உங்களோட vision, இதுல இருக்கிற உங்களோட purpose and intention, I hope is fulfilled, that people will be blessed by knowing what other people's lives have been. So மத்தவங்களோட சாட்சி மூலமா தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம என்கரேஜ்மெண்ட்டை பெற்றுக்கொள்றோம். So இந்த இதுல the one thing that you're doing through these interviews is something that would bring encouragement to those who watch. So huge congratulations and my prayers and wishes to the Interactions team and also for all the viewers. I hope God blesses you guys and leads you in mighty ways in the days to come. Thank you very much, Benny and Shirley, for accepting our invite and being part of Interactions. We are so happy to have you both. May God bless you both and use you mightily for His glory. Thank you once again. Thank you, God. Thank you for having us. God bless you. Thank you. And the viewers, நீங்க கொடுக்கிற சப்போர்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களை நான் அடுத்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல சந்திக்கும் வரை may God bless you and cover you under His wings. Thank you.